हेलो स्टूडेंट्स, मित्रों छेल्ला लेक्चरनी अंदर आपणे वात करता था सुवाहकोनुं स्थित विद्युतशास्त्र। बराबर। सुवाहकना स्थित विद्युतशास्त्रनी अंदर आपणे केटलाक मुद्दाओ कवर कर्या। पहेला तो सुवाहक कोने कहेवाय एनी वात करी हती। पछी जो आवा सुवाहकने कोई बाह्य क्षेत्रमां मूको तो एनी अंदर केवा चेन्जीस थाय एनी वात करी। तेमां मैं तमने 6 मुद्दा कीधा हता, ए तमने आवडवा ज जोईए। पहलो मुद्दो शुं हतो? सुवाहक ने बाह्य क्षेत्र में मूकशो तो एना कारणे सुवाहकनी अंदर सपाटी पर विद्युत भार प्रेरित थशे। एवी रीते विद्युत भार प्रेरित थशे के जे बाह्य क्षेत्रनी विरुद्धमां क्षेत्र उत्पन्न करतुं हशे। एक समये बंनेना क्षेत्रना मूल्य समान थशे, दिशा तो विरुद्ध छे ज, एकबीजानी असर नाबूद थई जाय ने परिणामी क्षेत्र 0 थशे। बीजुं, सर आ साइडे ऋण हतो आ साइडे धन हतो, जेटलो ऋण छे એટલો ધન आ साइड उत्पन्न थयो छे, तो एनो मतलब सुवाहकनी अंदर उत्पन्न थतो परिणामी विद्युत भार 0। त्रीजो मुद्दो, आ जे विद्युत भार सपाटी पर प्रेरित थयो एना कारणे क्षेत्र उत्पन्न थाय, जे क्षेत्र सपाटीने लंब रूपे ज होय छे। बराबर। हवे जो तमने याद छे पेलो प्रेरित विद्युत भार 0 थाय एने रिलेटेड आपणे एक थियरी साबित करी। विद्युत क्षेत्र सपाटी ने लंब रूपे जो एनी एक थियरी पण आपणे साबित करी। ओके। नेक्स्ट, सपाटी पर उत्पन्न थतुं क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 जेटलुं जोवा मळे, जे आपणे आजे साबित करवाना छीए। त्यार पछी मैं तमने एनी अंदर एक बीजी वात पण करी थी के आवा जे सुवाहको छे ए सुवाहकनी अंदरना दरेक बिंदुए क्षेत्र 0 छे। तेनो मतलब एवो थयो ने के सर अंदरना बधा ज बिंदुए स्थितिमान सपाटीना स्थितिमान जेटलू हशे, जाणे के समस्थितिमान पृष्ठनी माफक वर्ते। के बे कंडीशन आपणे साबित करी दीधी छे के क्षेत्र सपाटीने लंब रूपे ज शुं काम होय। बीजी कंडीशन आपणे एवी साबित करी थी के अंदरना बिंदुए घेरायेलो कुल विद्युत भार 0 होय। हजी एक कंडीशन आपणे सुवाहकना स्थित विद्युतशास्त्रमां साबित करवानी छे के सर स्थायी अवस्थामां सुवाहक ने जो बाह्य क्षेत्र में मूकशो तो जे क्षेत्र उत्पन्न थाय ए क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 n कैरेट होय, जे स्थानिक सपाटी ने लंब होय छे। आपणे आ साबित करवानुं छे। तो तमने सवाल पूछशे, बाह्य क्षेत्र में मूकेला सुवाहकनी सपाटी पर उत्पन्न थतुं क्षेत्र सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 n कैरेट जेटलू जोवा मळे छे एम साबित करो अथवा दर्शाओ। ओके, चलो तो आने आपणे जराक समजवानो प्रयत्न करीए। मित्रों, प्रीवियस थियरीओ याद होवी जोईए तो आ तमने सरळताथी समजाई जशे। मानी लो, चलो आ आपणी पासे कोई एक सुवाहक छे। हवे तमने याद छे के सर बधो ज विद्युत भार क्यां प्रेरित थयेलो? सपाटी पर। हूँ थोड़ो भाग कन्सिडर करूँ छूं। मानी लो कि अहींया विद्युत भार प्रेरित थयो, जो कि आखामां हशे। आ भाग धन छे, आ भाग ऋण छे। आपणे एवुं साबित करेलुं के सपाटीने लंब रूपे क्षेत्र हशे, जे ऑलरेडी आपणे साबित करी दीधुं छे। पण अहींया उत्पन्न थतुं क्षेत्र आटલું होय एम साबित करवानुं छे। हाँ, अंदर क्षेत्र 0 छे। सपाटी परनुं स्थितिमान आपणे लख्युं हतुं VO, तो अंदर ए VO जेटલું ज हशे, कारण के समस्थितिमान पृष्ठनी माफक वर्ते छे। हवे समझो, चालो सर आ क्षेत्र आटलू छे एवुं साबित करवुं छे। गाउसना नियमनो उपयोग करवानो छे। तो पहले एक काम करो सर, क्षेत्र साबित करवा माटे सपाटी पर हूँ एक गाउसियन पृष्ठ विचारूं। मित्रों याद राखजो, गाउसियन पृष्ठ तरीके आपणे पिल बॉक्स विचारवानुं छे। हवे घणा कहेशे सर आ शब्द शुं बोल्या तमे, पिल बॉक्स एटले शुं? यस, समझो हवे जराक ध्यानथी। वाहकनी सपाटी पर, सुवाहकनी सपाटी पर क्षेत्र सपाटीने लंब रूपे रहेलू होय छे। आ सपाटी पर गाउसियन पृष्ठ तरीके पिल बॉक्स विचारता के जे पिल बॉक्स नो अर्धो भाग
પીલ બોક્સનો અડધો ભાગ સપાટીની બહાર અને અડધો ભાગ સપાટીની અંદર રહે. ચાલો પહેલાં તો પીલ બોક્સ એટલે શું ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ખબર નહીં હોય, પણ આકૃતિ જોશો તો આઈડિયા આવી જશે. સર પીલ બોક્સ એટલે નાનો નળાકાર. તમને ખબર છે આપણે હોમિયોપેથી દવાઓ લઈએ ત્યારે એક નાની ડબ્બી આપે ને, બસ ધેટ ઇઝ પીલ બોક્સ. પીલ એટલે ટેબ્લેટ્સ, ટીકડી. ટીકડી જેમાં ભરેલી છે એવી નાની નળાકાર ડબ્બી જેને પીલ બોક્સ કહેવાય. એટલે નાનો નળાકાર એને પીલ બોક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આ નાનો નળાકાર મેં ગાઉસિયન પૃષ્ઠ તરીકે વિચાર્યો છે. બીજી વસ્તુ મિત્રો, નળાકારના આડછેદનું ક્ષેત્રફળ ધારી લો કે કોઈ dA જેટલું છે. અને બોલો ક્ષેત્રફળ કેવી રાશિ? સદિશ. ક્ષેત્રફળ સદિશ ક્યાં દોરાય? જે તે સપાટીને લંબ રૂપે બહાર આવતી દિશામાં. રેડી? હવે હું તમને એક સવાલ પૂછું સરસ મજાનો. સર બોલો ની આ અંદરના ભાગમાં ક્ષેત્ર કેવું છે? 0. તો બોલો અહીંયા સંકળાતું ફ્લક્સ શું થઈ ગયું? 0. ક્ષેત્ર જ નથી, કેમ કે ફ્લક્સની વ્યાખ્યા ગાઉસના નિયમમાં હું ભણ્યા. ક્ષેત્રનું જે તે પૃષ્ઠ પરનું પૃષ્ઠ સંકલન. સર અડધો ભાગ સુવાહકની અંદર છે જ્યાં ક્ષેત્ર 0 છે, તો ત્યાં ફ્લક્સ સંકળાશે નહીં. અડધો ભાગ બહાર છે. સર એ બહારના ભાગમાં હવે બે વસ્તુ રહી, એક આડછેદ અને એક આ વક્ર સપાટી. પણ આપણે જાણીએ જો હું વક્ર સપાટી પર ખંડ વિચારું તો ખંડનો ક્ષેત્રફળ સદિશ મને આમ મળશે. ક્ષેત્ર આમ ઉપર છે. રેડી? તમે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. હું બાજુમાં જરાક નાની આકૃતિ દોરું છું જેથી તમને સમજાય. સમજો આ પીલ બોક્સનો અડધો ભાગ આમ બહાર છે. સર અહીંયાથી આમ ક્ષેત્ર લંબરૂપે બહાર હતું. આડછેદનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ હતો. હું આ વક્ર સપાટીની વાત કરું છું. અંદર તો ફ્લક્સ 0 થઈ જ ગયું. વક્ર સપાટી પાસે મેં ખંડ વિચાર્યો. ખંડનો ક્ષેત્રફળ સદિશ આમ, ક્ષેત્ર ઉપર, અહીંયા લંબ થઈ ગયું θ90. તો સર અહીંયા આ વક્ર સપાટી પર એ ફ્લક્સ કેવું થઈ ગયું? 0. તો એનો મતલબ એવો છે ને કે સર આ પીલ બોક્સના એક જ આડછેદ સાથે ફ્લક્સ સંકળાય છે. અને કયો આડછેદ? સુવાહકની બહારનો, આ ભાગમાં. સર અહીંયા જ ખાલી ફ્લક્સ હશે, બાકીના બધે જ 0 થયું. સાબિતી મેં આપી, અંદર ક્ષેત્ર નથી એટલે અંદર ફ્લક્સ 0. વક્ર સપાટી પર વાત કરી તો વક્ર સપાટી પર E અને dA એકબીજાને લંબ છે. ફ્લક્સનું સૂત્ર E dA cos θ, θ90, cos 90 0, એટલે સર ત્યાં ફ્લક્સ 0. તો આપણે લખીએ પીલ બોક્સની સુવાહકની બહારની આડછેદ સપાટી સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ. બાકીના કેસમાં 0 થઈ ગયું. મેં તમને એની સાબિતી આપી. ચાલો તો સર એનું ફ્લક્સ મારે જાણવું છે. ફ્લક્સનું સૂત્ર સંકલન E ડોટ dA. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે સર એ આડછેદ પર E અને dA એક જ દિશામાં છે, એકબીજાને સમાંતર છે, એટલે θ0 થઈ ગયો. તો ફ્લક્સ શું થઈ ગયું? સંકલન E dA, કારણ કે cos 0 બરાબર 1. હવે જરાક ધ્યાનથી સમજો. ફ્લક્સ ફાઈ સિગ્મા ક્યુ બાય એપ્સિલોન 0. ક્ષેત્ર મારે શોધવાનું બહાર, સંકલન dA. હવે જરાક ધ્યાન આપો. સિગ્મા ક્યુ એટલે શું? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વડે ઘેરાતો વિદ્યુતભાર. સર તમે જુઓ તો ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વડે આટલો વિદ્યુતભાર ઘેરાય જે આ આડછેદમાં હશે એટલો. ડબ્બીના આટલા ભાગમાં જે વિદ્યુતભાર છે, આટલા ભાગમાં અહીંયા સર આટલો વિદ્યુતભાર ગાઉસિયન પૃષ્ઠ ઘેરશે. તો તમે મને એક જવાબ આપો ને વિચારીને કે સર આટલા ભાગનો વિદ્યુતભાર મારે જાણવો છે, તો પૃષ્ઠ ઘનતા લઈ લઈએ સિગ્મા ક્યુ બાય એ. તો સિગ્મા ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ. કારણ પૃષ્ઠ ઘનતાનું સૂત્ર વિદ્યુતભારના છેદમાં ક્ષેત્રફળ. સર આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એ ધારી લો.
રેડી? તો સિગ્મા ક્યુ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ એ. સર તો હું અહીંયા કિંમત મૂકું, ઘેરાતો વિદ્યુતભાર સિગ્મા એ બાય એપ્સિલોન 0 E સંકલન ડી એ બરાબર એ. કારણ લખી દઉં, કારણ કે સિગ્મા બરાબર ક્યુ બાય એ પૃષ્ઠ ઘનતાનું ઇક્વેશન. એ કેન્સલ, તો E બરાબર શું થઈ ગયું? સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0. જો હું સદિશ સ્વરૂપે લખું તો પાછળ n કેરેટ દર્શાવી દેવાય, કારણ કે સદિશ બરાબર સદિશનું મૂલ્ય ઇન્ટુ એકમ સદિશ. એટલે સર આ મૂલ્ય છે સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 ને n કેરેટ એકમ સદિશ છે. આ થિયરી તમને 2 અથવા 3 માર્કમાં પૂછે કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકેલા કોઈ સુવાહકની સપાટી પર સપાટીને લંબરૂપે ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 છે એમ સાબિત કરો. આ એની સાબિતી. ગાઉસનો નિયમ જ લેવાનો છે. પૃષ્ઠ તરીકે પિલ બોક્સ, અંદર તો 0 થશે કેમ કે ક્ષેત્ર જ નથી. બહારની વાત કરીએ તો સર ત્યાં વક્ર સપાટી આગળ 0 થશે, ખાલી આડછેદમાં ફ્લક્સ હશે. એનું સાદું રૂપ આપી દો તો ક્ષેત્ર મળી ગયું સિગ્મા બાય એપ્સિલોન 0 n કેરેટ. ક્લિયર? ખબર પડી? ચાલો, તો આ વાત થઈ સુવાહકનું સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર. હવે આવા સુવાહક જેવી જ થોડીક મળતી આવતી હોય એવી વર્તુણક ધરાવતી એક બીજી કન્ડિશન આપણે સમજવાની છે, અને એ કન્ડિશન છે ડાય ઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ. પેલા થિયરીને વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી દો, મુદ્દા વાઇઝ વિડીયોને પોઝ કરીને, પછી આપણે ડાયઇલેક્ટ્રિક સમજીએ. ચાલો, ડાયઇલેક્ટ્રિક અને સુવાહક, પહેલા તો એની અંદર થોડીક સામ્યતાઓ છે એની આપણે થોડીક વાત કરી લઈએ. ચાલો, ડાયઇલેક્ટ્રિક, અને યાદ કરો તમે આપણે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર કુલમ્બનો નિયમ ભણતા હતા ત્યારે મિત્રો એક કન્ડિશન આવી હતી, યાદ છે? કે જો બે વિદ્યુત ભારો વચ્ચે કોઈ માધ્યમ રાખવામાં આવે તો એ માધ્યમમાં લાગતું બળ કેમાં ભાગનું થાય. શું થઈ જાય? કેમાં ભાગનું થાય. એટલે એનો મતલબ શું થઈ ગયો બોલો? જ્યાં કે શું હતો? સાપેક્ષ પરમિટિવિટી અથવા ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંક. બસ, તો એ ડાઇલેક્ટ્રિક અચળાંકની વાત આપણે અહીંયા કરવાની છે આમાં. તો પહેલા આપણે સમજી લઈએ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ એટલે શું. આખું થિયરિકલ વર્ણન છે મિત્રો, આખી થિયરી શાબ્દિક વર્ણન સ્વરૂપે દર્શાવવાની છે, પણ કોન્સેપ્ટને જરાક સમજતા જજો. ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, ચાલો ધ્યાન આપો. ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ કોને કહેવાય? તો મિત્રો યાદ રાખો, ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ એટલે કે જેમાંથી વિદ્યુત ભાર પસાર થતો નથી, પરંતુ વિદ્યુત ભારો એકબીજા પર બળ લગાડી શકે છે. વિદ્યુત ભાર પસાર ન થાય એટલે સાહેબ તમે એવું કહેવા માંગતા કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી ડાઇલેક્ટ્રિકમાંથી જતો રહ્યો અને પેલી બાજુથી નીકળી જાય? નહીં. હા, એની અંદર કોઈ ઇલેક્ટ્રોન ને પ્રોટોન છે તો એની અંદર આકર્ષણ બળ લાગશે, બે ઇલેક્ટ્રોન છે તો અપાકર્ષણ લાગશે, બે પ્રોટોન છે તો અપાકર્ષણ લાગશે. આવું થશે. એટલે અલ્ટિમેટ મને એટલી ખબર પડી કે સર વિદ્યુત ભાર પસાર નથી થતો. તમને કઈ આઈડિયા આવે છે? વિદ્યુત ભાર પસાર થવો, વિદ્યુત ભાર ગતિમાં આવવો એને પ્રવાહ કહેવાય. સર આ તો વિદ્યુત ભાર પસાર થવા નથી દેતો, એટલે સર વિદ્યુત ભાર ગતિમાં નથી. તો એનો મતલબ થઈ ગયો ને કે સર આની અંદર અવાહકતાનો ગુણધર્મ છે. યસ, એટલે યાદ રાખજો, મોટા ભાગના અવાહક પદાર્થોને જ ડાઇલેક્ટ્રિક કહે છે. અવાહક પદાર્થોને જ મિત્રો ડાઇલેક્ટ્રિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાય છે વાત? અવાહક પદાર્થ જ ડાઇલેક્ટ્રિક તરીકે ઓળખાય છે. પણ આની અંદર એક બીજી કન્ડિશન આપણે જરાક સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જુઓ જરાક, ચાલો માની લો કે મારી પાસે આવો કોઈ એક ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ છે. સર આની અંદર છે ને સેમ ગુણધર્મ હશે. આ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ છે, સમજી લો કે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન બધું છે જ, પણ અત્યારે બધા અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરે છે. સુવાહકતાનો કોઈ ગુણધર્મ નથી.
અંદર કોઈ ડાયપોલ નામની વસ્તુ જ નથી. પણ હું તમને એમ કહું કે જો હું આને બહારથી ક્ષેત્ર આપી દઉં, બાહ્ય ક્ષેત્ર હું આને લાગુ પાડી દઉં, ચાલો તમને થોડીક કોમન સેન્સ ચાલે છે, પેલું સુવાહક જેવી વસ્તુ થઈ ગઈ નહીં? જેવું ક્ષેત્ર લાગુ પાડીશ એટલે સર આની અંદર જેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે બધા ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ જવાનો પ્રયત્ન કરશે. યસ, સુવાહકની વાત થઈ છે. અને જેટલા પ્લસ હશે બધા ક્ષેત્રની દિશામાં જવાનો પ્રયત્ન કરશે. તો મિનિંગ તો અલ્ટિમેટ એવો થયો ને કે બાહ્ય ક્ષેત્ર તારો આમ છે, ઈ આઉટ બાહ્ય ક્ષેત્ર. તો સર અંદર એક ક્ષેત્ર પેદા થવા માંડ્યું, ધનથી ઋણ, અને ઈ ઇન બોલો. આ કયું છે? ઈ આઉટ, જેની દિશા આમ છે. એના કારણે ઇલેક્ટ્રોન પર ઋણ વિદ્યુત ભાર પર બળ ક્યાં લાગ્યું? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. અને પ્રોટોન પર બળ ક્યાં લાગ્યું? ધન વિદ્યુત ભાર પર બળ ક્યાં લાગ્યું? ક્ષેત્રની દિશામાં. જેથી આ છેડો એ બાજુ ધન થઈ ગયો ને આ ઋણ થઈ ગયો. તો સર અંદર ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થયું, જેને આપણે ઈ ઇન્ટરનલ બોલીએ. એક સમય તો એવો આવશે ને કે જ્યારે ઈ ઇન્ટરનલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ એક્સટર્નલ, આઉટર થઈ જશે. અંદરનું ક્ષેત્ર અને બાહ્ય ક્ષેત્ર સમાન થશે. પણ મિત્રો જુઓ તમે, બેની દિશા પરસ્પર કેવી છે? વિરુદ્ધ. તો એનો મતલબ એવો થઈ ગયો ને કે સર અંદરનું પરિણામી ક્ષેત્ર કેવું થઈ જશે? 0. શું કામ 0 થશે? જેટલું બાહ્ય ક્ષેત્ર છે એટલું જ અંદર ક્ષેત્ર પ્રેરિત થઈ ગયું. તો અંદરનું પરિણામી ક્ષેત્ર શું થઈ ગયું? 0. આપણે જાણીએ છીએ પરિણામી ક્ષેત્ર 0 થાય એટલે અંદરના વિદ્યુત ભારોની ગતિ અટકી જાય. વિદ્યુત ભારોની ગતિ અટકી જાય એટલે કે કેવી અવસ્થામાં આવી ગયો? સ્થાયી અવસ્થા. એટલે સર એ સ્થાયી સ્થિતિમાં આવી ગયો. ઓલરેડી મેં તમને આ બધી કન્ડિશન સુવાહકમાં ભણાવેલી જ છે. ક્ષેત્ર 0 થયું એટલે સર એનો મતલબ ક્ષેત્ર 0 થશે તો બળ 0, અને બળ 0 થાય તો ન્યૂટનનો નિયમ શું કહે? કોઈ પદાર્થ પર બળ ન લાગે તો પદાર્થની ગતિ અટકી જાય. ગતિ અટકી ગઈ એટલે સર એ સ્થાયી સ્થિતિમાં આવી ગયું. હવે કોઈ વિદ્યુત ભારો ગતિ કરશે નહીં. હા, જો ઘણાને એવું મનમાં સવાલ થશે, સર આ ક્ષેત્રના કારણે બળ લાગે તો આ ધન ખેંચાય બહાર ન જતા રહે. યાદ રાખજો સર, અંદર વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત થાય છે એનો મતલબ એવો ન કરતા કે વિદ્યુત ભારો પદાર્થમાંથી બહાર નીકળી જાય. નેવર. હા, જો તમારે એને પદાર્થમાંથી બહાર કાઢવા છે તો બહુ મોટું ક્ષેત્ર લાગુ પાડવું પડે. આવશે આગળ એક ચેપ્ટર છે ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સનું, જેમાં આપણે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરને સમજવાના છીએ. જેની અંદર એક કન્ડિશન આવશે ફિલ્ડ ઉત્સર્જન. ફિલ્ડ ઉત્સર્જનમાં એવું કહેવાય કે ક્ષેત્ર બહુ મોટું લાગુ પાડો તો કદાચ સાહેબ એવું બને કે ખેંચાઈને બહાર આવી જાય, પણ અત્યારે નહીં. ઓકે, ચાલો બીજી એક વસ્તુ સર, અહીંયા ધન છે ને અહીંયા ઋણ છે એટલે સપાટી પર ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થઈ ગયું, જે સપાટીને લંબરૂપે હશે. રેડી? અને અહીંયા તમને ખબર છે સિગ્મા લેસ ધેન 0 છે એટલે આકર્ષી, અહીંયા સિગ્મા ગ્રેટર ધેન 0 છે એટલે અપાકર્ષી, પણ લંબ રૂપે હશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ ભૂલાય નહીં. સિગ્મા ગ્રેટર ધેન 0, કેમ કે અહીંયા જે વિદ્યુત ભાર પ્રેરિત થયો એ ધન છે એટલે એની ઘનતા ધન, ઋણ છે એટલે ઘનતા ઋણ. અહીંયા તમને મેં કીધું આકર્ષી, અહીંયા કેવું અપાકર્ષી, પણ સપાટીને લંબ રૂપે જ હશે. એટલે સાહેબ આ સેમ કન્ડિશન ડાઇલેક્ટ્રિકમાંય થવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ એના માટે એક કન્ડિશન યાદ રાખો છોકરાઓ. આ ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ જનરલી બે પ્રકારના છે. ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ જનરલી બે પ્રકારના જોવા મળે છે. એડી ડાઇલેક્ટ્રિકમાં બે પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર જેને આપણે કહીએ ધ્રુવીય અણુઓ, તો આ ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક એ બોલાય. બીજો પ્રકાર અધ્રુવીય અણુ. યસ, ઘણાને યાદ આવવા માંડ્યું સર, આવી એક બાબત આગળ આપણે આવી ગઈ હતી. અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક એ બોલાય. ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક અણુ, ધ્રુવીય અણુ કોને કહી શકાય? તો જે ડાઇલેક્ટ્રિકમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારના કેન્દ્ર અથવા આયનના કેન્દ્ર લખો તો કોઈ કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ધન અને ઋણ વીજભારના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થતા ન હોય, તો એને ધ્રુવીય કહેવાય સાહેબ. અને જેમાં ધન અને ઋણ વીજભારના કેન્દ્ર
ઋણ વીજભારના કેન્દ્ર એકબીજા પર સંપાત થતા હોય તો તેવા અણુને અધ્રુવીય અણુ કહેવાય. સમજવાનો પ્રયત્ન કરો સર. ધ્રુવીય અણુમાં એક બે એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ. H2O HCl. હા, બાયોલોજી વાળા મિત્રોને ખબર છે સાહેબ, પાણી સૌથી ઉત્તમ ધ્રુવીય દ્રાવક છે. કેમિસ્ટ્રીની અંદર આવતું હશે. હવે H2O ની રચના તમે જોવા જાઓ તો ખરેખર જો સાહેબ, આ ઓક્સિજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, અહીંયા હાઇડ્રોજન, એટલે આ હાઇડ્રોજનના અણુ છે ને આ ઓક્સિજનનો અણુ છે. ઘણા કહેશે સર આમાં ધન ને ઋણ ક્યાં આવ્યું? પણ તમે જાણો છો કે સર H2O ની રચનામાં H પ્લસ ડેલ્ટા, OH માઇનસ ડેલ્ટા, H અંશતઃ ધન અને OH અંશતઃ ઋણ, પણ સર એ બંનેના કેન્દ્ર એકબીજાથી દૂર છે. તો હું તમને એક વસ્તુ કહું સર, આ ધન વિદ્યુત ભાર ને ઋણ વિદ્યુત ભાર બે વચ્ચે આટલું ડિસ્ટન્સ છે સર, આ વસ્તુ જાણે કે ડાયપોલ બની ગયું એવું ન કહેવાય? સિમ્સ લાઈક ડાયપોલ. હા, કેમ? શું છે ડાયપોલની વ્યાખ્યા? સમાન મૂલ્યના વિજાતીય વિદ્યુતભાર એકબીજાથી પરિમિત અંતરે રાખવામાં આવે ત્યારે બનતી રચનાને ડાયપોલ કહેવાય. યસ, એટલે યાદ રાખો, ધ્રુવીય અણુ ડાયપોલ તરીકે વર્તે છે અને મિત્રો એ ધ્રુવીય અણુમાં કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય છે. ધ્રુવીય ચાક માત્રા જોવા મળે છે, આ ભૂલાય નહીં. ધ્રુવીય અણુની અંદર ધ્રુવીય ચાક માત્રા જોવા મળે છે. બીજું એક્ઝામ્પલ HCl, H પ્લસ અને Cl માઇનસ. સહેમત થઈ ગયું ને સાહેબ? તો ધ્રુવીય અણુ છે જેમાં ઓલરેડી પહેલેથી ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. સમજાય છે? પોલાર, ઇટ ઇઝ અ પોલાર. સર એ પહેલેથી જ પોલાર છે. પોલાર એટલે ધ્રુવીય. અધ્રુવીયની વાત કરીએ. ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્ર એકબીજા પર સંપાત થતા હોય. ચાલો ની બે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, H2 CO2 વગેરે. જો જરાક ધ્યાન આપજો. H2 સર સમજો આ એક H નો અણુ છે સર, બીજો H નો અણુ તેના પર જ હોય. તમારે ત્રિપરિમાણમાં વિચારવાનું. આ એક H એના પર જ બીજો H છે, પણ એક અંશતઃ ધન છે અને બીજો અંશતઃ ઋણ છે. ચાલો આની વચ્ચે સર છે ને અંતર જ નથી, અંતર નથી. આ તો મેં સમજાય એટલે આવું દોર્યું છે. તમારે શું સમજવાનું છે? આ H એની ઉપર જ બીજો H. તો એનો મતલબ એવો થયો ને કે સર આની અંદર ડિસ્ટન્સ જ નથી, તો ડાયપોલ મોમેન્ટ નહીં હોય. ડાયપોલ મોમેન્ટ 0. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે સર અધ્રુવીય અણુ ધ્રુવીય ચાક માત્રા ધરાવતા નથી. ઇટ ઇઝ અ નોન પોલાર. ઇઝ અ નોન પોલાર. આ પોલાર ને આ નોન પોલાર. તો હું તમને કન્ડિશન પૂછું સર, આવા નોન પોલાર અણુને મારે પોલાર બનાવવા છે, અધ્રુવીય અણુને ધ્રુવીય બનાવવા છે. મિત્રો યાદ રાખજો, નોન પોલાર બીકમ પોલાર, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પોલરાઇઝેશન, જેને ધ્રુવીભવન કહેવાય. તો અધ્રુવીય અણુને મારે ધ્રુવીય બનાવવા છે તો બની શકે? યસ. જુઓ કન્ડિશન. બાહ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકી દો તો સર પોસિબલ છે. અધ્રુવીય અણુને જો હું બાહ્ય ક્ષેત્ર આપી દઉં, હું તમને એવું આખું શાબ્દિક વર્ણન લખવાનું છે એટલે વ્યવસ્થિત ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે મુદ્દા વાઇઝ જજો. હું કોન્સેપ્ટ પર ફોકસ કરું છું. હું જેવું બાહ્ય ક્ષેત્ર આપું તો તમને કોમન સેન્સ ચાલે. જેવું બાહ્ય ક્ષેત્ર આપીશ એટલે ધન પર બળ ક્યાં લાગશે? ક્ષેત્રની દિશામાં. ઋણ પર બળ ક્યાં લાગશે? ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો છોકરાઓ આકૃતિ જો હું નવી બનાવવા જાઉં તો કેવી થઈ જશે? આ ધન અહીંયા આવી ગયો H પ્લસ ડેલ્ટા, ઋણ અહીંયા આવી ગયો H માઇનસ ડેલ્ટા, બે વચ્ચે ગેપ પડી ગયો. ઓલા શું બની ગયું? ડાયપોલ. સ્ટાર્ટિંગમાં નહોતી, પણ જેવું મેં બાહ્ય ક્ષેત્ર મૂક્યું એટલે ધન ક્ષેત્રની દિશામાં ખેંચાયો, ઋણ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં ખેંચાયો, એટલે બંને અણુ છૂટા પડ્યા. ધન ને ઋણ બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ ક્રિએટ થયું તો સર ડાયપોલ થઈ ગઈ. તો હવે એને ડાયપોલ મોમેન્ટ આવી ગઈ, પહેલા નહોતી. જેવું ક્ષેત્ર મૂક્યું એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ.
સમજ પડે? એટલે પહેલા કેવો હતો? અધ્રુવીય. જેવું ક્ષેત્ર આપ્યું એટલે કેવો થઈ ગયો? ધ્રુવીય. તો અધ્રુવીયમાંથી ધ્રુવીય થવું, ડાયપોલ મોમેન્ટ નહોતી ને ઉત્પન્ન થવી, ધ્રુવીય ચાક માત્રા નહોતી અને ઉત્પન્ન થવી, જેને ધ્રુવીભવન પોલરાઇઝેશન કહેવાય. સમજાય વાત? એટલે ડાઇલેક્ટ્રિક અણુનું પોલરાઇઝેશન આ રીતે થાય. પણ એક મુદ્દો યાદ રાખવાનો સાહેબ, આની અંદર જે ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉત્પન્ન થઈ અલ્ટિમેટ કોના કારણે થઈ? ક્ષેત્રના કારણે. જો તે ક્ષેત્ર આપ્યું જ ન હોત તો આ કંઈ થાત નહીં. ક્ષેત્રના કારણે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ એટલે એવું કહેવાય છે કે સર અધ્રુવીય અણુમાં ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય, પણ એના માટે એક શરત, ક્ષેત્ર બહુ પ્રબળ ન હોવું જોઈએ. હા, એ તો સ્વાભાવિક છે સાહેબ. ક્ષેત્ર બહુ પ્રબળ આપો તો તૂટીને નવરું થઈ જાય. સમજાય છે વાત? બહુ મોટું ક્ષેત્ર આપી દો તો આ તૂટી જાય. ક્ષેત્ર બહુ પ્રબળ ન હોય તો ઉત્પન્ન થતી મોમેન્ટ ક્ષેત્રના સમપ્રમાણમાં હોય, જેને મિત્રો રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક અણુ કહી શકાય અથવા એનો ગુણધર્મ કહી શકાય. રેડી? એની બહુ કંઈ ડિટેલમાં વાત કરવાની જરૂર નથી, પણ આમાં એક મુદ્દો બીજો સમજો. જો હું ચલે છે ને દૂર કરું તો કાઈ ઈ કરીને અચળાંક મુકાય છે મિત્રો. કાઈ ઈ ને ઇલેક્ટ્રિકલ સસેપ્ટિબિલિટી કહેવાય. અહીંયા લખું છું, જરાક સમજો. કાઈ ઈ ને શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રિકલ સસેપ્ટિબિલિટી. અચળાંક ધ્યાન રાખવાનો છે. તમારામાંથી કોઈ કહેશો ડાઇલેક્ટ્રિક સસેપ્ટિબિલિટીનો એકમ અને પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? બનાવીએ ને સર, એમાં ટેન્શન શું લેવું છું? P/E. બોલો, મોમેન્ટનો એકમ કુલમ ઇન્ટુ મીટર, ક્ષેત્રનો એકમ ન્યૂટન પર કુલમ. કુલમ ઉપર ગયો તો શું થઈ ગયું? બોલો, કુલમ સ્ક્વેર ઇન્ટુ મીટર પર ન્યૂટન. કુલમ સ્ક્વેર ઇન્ટુ મીટર પર ન્યૂટન. પારિમાણિક સૂત્ર જાતે બનાવવાનું છે. A2T2 L1 M1 L1 T -2 બની જાય. સમજ પડી વાતમાં? એટલે યાદ રાખજો, કાઈ શું કહેવાય? ઇલેક્ટ્રિકલ સસેપ્ટિબિલિટી. પણ એક મુદ્દો આમ તમે જરાક વિચારો તો તમને આવું ખબર પડે. સર ડાયપોલ મોમેન્ટ ક્ષેત્રના કારણે પ્રેરિત થઈ, એ તો અધ્રુવીય અણુમાં. ધ્રુવીયની વાત કરીએ. ઘણા કહેશે સર ધ્રુવીય અણુમાં તો ઓલરેડી પહેલેથી જ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, તો એને શું કરવાની જરૂર છે? એને શું કામ ભણવું? એક મુદ્દો કહું, સાંભળજો જરાક. સર ધ્રુવીય અણુમાં ઓલરેડી પહેલેથી જ ડાયપોલ મોમેન્ટ છે, તો એને સમજાવીને તમારે ક્યાં જવું છે, મારે ક્યાંય જવું નથી, તું જરાક સમજવાનો પ્રયત્ન કર. સમજ. ચાલ, જો માની લો કે મારી પાસે આ એક ધ્રુવીય પદાર્થ છે, ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક. સર આની અંદર બહુ બધા અણુ છે, બહુ બધા અણુ છે. ચાલ, આ પહેલો અણુ પ્લસ માઇનસ H પ્લસ OH માઇનસ પાણી છે. સમજ, પાણી છે. પાણી માઇનસ પ્લસ માઇનસ મજા આવે એવા લે લે ને ભાઈ આપણે. વાત તમારી સાચી સર, ધ્રુવીય અણુને ડાયપોલ મોમેન્ટ છે. યસ, માઇનસથી પ્લસ. તો તમે જુઓ તો આ બધાની ડાયપોલ મોમેન્ટ અત્યારે કેવી છે? અસ્તવ્યસ્ત. તો બોલો આની પરિણામી મોમેન્ટ શું થશે? 0, કારણ કે મોમેન્ટ કેવી રાશિ છે? સદિશ. જો બધી મોમેન્ટ, હવે આવા બહુ બધા અણુ હોય. હા, જોજો પા ઘણા એલાવ છે સર આ 3 તો આમ સીધા છે, 2 આમ જઈ છે, કાં 0 થવાની. એટલે બહુ બધા હોય. બધાનું ટોટલ લઈ લો તો પરિણામી મોમેન્ટ શું થઈ ગઈ? 0. એટલે યાદ રાખજો, સામાન્ય સ્થિતિમાં ધ્રુવીય અણુ પણ મોમેન્ટ ધરાવતો નથી સાહેબ. એના લક્ષણ અધ્રુવીય જેવા જ છે. સામાન્ય સ્થિતિમાં આ ધ્રુવીય નથી, કારણ કે સર એ નો ડાઉટ તમારી વાત સાચી, બધા અણુ પાસે મોમેન્ટ તો છે જ. ચાલો બધાનો સરવાળો કરો તો શું થઈ ગયું? 0. બધાનો સરવાળો કરો તો શું થઈ ગયું? 0. એટલે સામાન્ય સ્થિતિમાં તો સાહેબ આ અધ્રુવીય અણુ જ છે તમારા જેવું ને. બધા પાસે સાહેબ પૂરતી ક્ષમતા છે જ કે જો વ્યવસ્થિત એક દિશામાં મહેનત કરવામાં આવે તો સારું પરિણામ આવે. પણ ચાલો આપણી મહેનત જ કેવી છે? અસ્તવ્યસ્ત. 2 દી મજા આવે તો સાહેબના વિડીયો જોઈ લઈએ અને સર આપણે નોટ્સ બનાવીએ. 3જે દી હા સર કંટાળા, લોકડાઉન છે, રખડો, હે ને. એટલે પરિણામી મોમેન્ટ તમારી શું થઈ જાય? 0.
પછી રિઝલ્ટ ટાઈમે રોવાનું. સાંભળજો, ચાલો એવું નહીં થવું જોઈએ. સામાન્ય સ્થિતિમાં ધ્રુવીય અણુ પણ અધ્રુવીય થઈ ગયો, મોમેન્ટ નથી. પણ હું તમને એક કામ કહું સર, આને એક સરસ મજાની વસ્તુ કરવાની, આને આપણે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકો. સમજો જરાક ધ્યાનથી. એમ ક્ષેત્ર છે, આ બાહ્ય ક્ષેત્ર એક્સટર્નલ. જેવું બાહ્ય ક્ષેત્ર આપીશ, બોલો પોયરાઓ, આમાં જેટલા ધન છે બધા ક્ષેત્રની દિશામાં, ઋણ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ, અણુ નહીં તૂટી જાય જોજો, ઋણ અણુની ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવાશે. સર આ ધન અને ઋણ એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે. તો તમે એક વસ્તુ માર્કિંગ કરો કે સર જે બાજુ ક્ષેત્રનો ધન ભાગ છે એ બાજુનો ડાઇલેક્ટ્રિકનો છેડો કેવો થઈ ગયો? ઋણ. અને જે બાજુ ક્ષેત્રનો ઋણ ભાગ છે એ બાજુ ડાઇલેક્ટ્રિકનો છેડો કેવો થઈ ગયો? ધન. એટલે આ આખો છેડો માઇનસ, આખો છેડો પ્લસ, એટલે સર અંદર ક્ષેત્ર પેદા થવા માંડ્યું જે તમારા બાહ્ય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. અંદર ઉત્પન્ન થતું ક્ષેત્ર તમારા બાહ્ય ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. બીજી વસ્તુ માર્કિંગ કરો સર, અંદરના એકબીજાની અસર નાબૂદ કરી દીધી. તો બોલો હવે આખો છેડો ઋણ, પેલી બાજુનો આખો છેડો ધન. તો સર આ ઋણ ભાગ આ ધન ભાગ બે વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે, તો હું ઉત્પન્ન થઈ ગયું? યસ, ડાયપોલ મોમેન્ટ. ડાયપોલ બની ગઈ. પણ ક્યારે? ક્ષેત્ર આપવામાં આવ્યું ત્યારે. તો સર આનું શું થઈ ગયું? પોલરાઇઝેશન. સમજ પડી? આનું શું થઈ ગયું? પોલરાઇઝેશન. એટલે યાદ રાખો, ડાઇલેક્ટ્રિકના બે પ્રકાર, અધ્રુવીય અને ધ્રુવીય. ધ્રુવીયમાં પહેલેથી મોમેન્ટ છે, અધ્રુવીયમાં નથી, એટલે એમાં તમે લાવો એને પોલરાઇઝેશન કહેવાય. જ્યારે ધ્રુવીયમાં છે પણ બધાની અસ્તવ્યસ્ત છે, એટલે પરિણામી તો એની ઝીરો જ છે, એટલે એને બાહ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકીને તમારે પોલરાઇઝ કરવાનું છે. આમાં તો પહેલેથી જ નથી, એને બિચારાને તમારે લાવવી દેવાની છે. આ લોકોને તો સલાહને છે ને પણ અસ્તવ્યસ્ત છે, એટલે પરિણામી ઝીરો છે, જેને તમારે ઉત્પન્ન કરાવવાની છે. તો આને કહેવાય ડાઇલેક્ટ્રિક પદાર્થ, એના પ્રકાર અને એનું પોલરાઇઝેશન. ક્લિયર? તો આ થઈ ગયું સુવાહકનું સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્ર. અહીંયા આપણા ચેપ્ટરનું પહેલું ટાઇટલ સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાનને રિલેટેડ બધા કોન્સેપ્ટો સમાપ્ત થઈ ગયા. નેક્સ્ટ લેક્ચર બહુ અગત્યના ટોપિકથી શરૂ કરીશું ને છે કેપેસિટન્સ. ઓકે, થેન્ક યુ.